आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर प्रथम अध्याय कलामाणिकर कविताटी पढ़ा। एठारे लेखक किए? एठारे लेखक होउचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। यही चित्रटी हूँ अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर। ताला वर्तमान आम कवि परिचय किछि जानि नेबा। ओडिया साहित्यर रीतिजुगीय अर्थ अष्टादश शताब्दी जो माने जो कवि थे आम रीतिजुगीय कहवा। तो अष्टादश शताब्दी कवि मानक मध्यरे अभिमन्यु सामंत सिंहार थिले जणे श्रेष्ठ कवि। तांकर जन्म जाजपुर जिलार बालियाठारे। से सामंत परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। बाल्यकालरू अर्थ छोट बेलू से गाउली भाषा रे मनछुआ कविता मान रचना करी निज कवित्वर परिचय प्रदान देथिले। से विदग्ध चिंतामणि, सुलक्षणा, रसवती, प्रेमकला, चढ़ी गीत आदि तांकर उच्च कोटीर काव्य थिला। एही कलामाणिकर कविताटी कविंकर विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू संगृहीत। तो वर्तमान आम विषयटी देखी नेबा। ए विषयटी कौन आगे विषय वस्तु विषय जानी नेबा। देख विषय वस्तु यह जे गोपर राजा नंद आउ जशोदांकर स्नेहर पुत्र थिले कृष्ण और बलराम। से माने गोप बालक मानक सहित अर्थ गोप पिला माने गोपपुर जो पिला थिले तांको आमे गोप बालक कहबा। तो सेमानक सहित से प्रतिदिन गोरु चरेबा को जाउथिले। तो संध्या समय गोरु चरिया कौट जाती बण को जाती आ संध्या हेले से माने घर को गोरुपल सहित फेरी आसती। किंतु एकदा बा थरे समय कटि जाइथिला अर्थ अतिक्रांत हो जाइथिला अतिबाहित हो जाइथिले मध्य कृष्ण बणरू फेरी नथिले। तो जशोदा माता मन बहुत भय थिला आ आशंका थिला एवं उद्वेग मध्य सृष्टि होइछि। तो सेईटा ए कवितारे तार विषय वस्तु। से जाइछंती बण को तांका सांग पिला मानक सहित गोरु गोठ धरी गोरु पल धरी किंतु से आ फेरी नाहांती। तो से कृष्णकर नाना कार्य और गुण को मन पके बहुत झुरी होउचंती अर्थ बातुल होउचंती। जशोदांकर मातृप्राणर ममता को कवि ही कवितारे सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। वर्तमान आस आमे कविताटी आलोचना करिबा। धीरे घेन काननरे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात मुकुला माणिकरे। एठी माँ जशोदा कहउछंती श्रीकृष्ण बण को जेतेबेले तांका सांग मानक सहित गाई चरबा को पळैथिले तांका फेरिबारे बहुत डेरी हैला। तो माता जशोदा बहुत अधीर होइथिले। काहेकि अधीर होइथिले? कारण जंगल रे से एका से जाइथिले तांका सांग मानक सहित कारण से अंधार को डरंती अंधार को डरंती सेठी मध्य पिशाचिनी बा राक्षस माने बुलुथिबे तांको काले पिशाच माने लोभशक्तरे तांको काले नहीं जाइथिबे डाहाणी माने से कथा से भाबुथिले एवं से गोटिका अधामसर तांको किछि रुचु नथिला। से लोहुणी खाउथिले तो तांको काले भोक लागुथिबो। से कठौ नहीं नथिले से छता नहीं नथिले से एते माने परिश्रम करिथिले तांको देहरु झाळ बाहरुथिबो। एते सब कथा चिंता करी माता जशोदा बहुत अधीर हो जाउथिले एवं तांकर पुत्र होचंती तांको वृद्ध काल रे एकमात्र से तांकर संतान एकमात्र तांकर संतक से जहा पई से बहुत तांको भल पाउथिले एवं तांको बिना से बंची पार नथिले तांको काले हरई देबे से कथा भाबिकी से बहुत अधीर हो जाउथिले। धीरे हेलाठी पंडित माने घेन हेला फेरिबा कानन हेला जंगल कला माणिकरे माणिक होची गोटे लाल रंगर रत्न जोटा कि बहुत मूल्यवान आ बहुत सुंदर मध्य आ श्रीकृष्ण बहुत सुंदर देखिया पई थिले तांकर रंग कला थिबारु तांका माँ तांको कला माणिक बोली संबोधन करुथिले। विलंबित हेला डेरी रे वात्सल्य हेला स्नेह भाली भाबा से व्यस्त होथिले घेनी हेला नबा। ए भितरु तमरे ए कवितार ए किछि शब्द अछि से कठिन शब्द गुड़िक एठी लिखि दिया जाइछि। तापरे देख द्वितीय पदरे कौन देला निधन संखाणी मोर दरिद्र पसरा अंध लौड़ी बाबुरे हृदय रत्न हरा मुकला माणिकरे। निधन हेला धनहीन बा दरिद्र पसरा हेला टोकेई संखाली हेला संतान अंध लौड़ी हेला अंध व्यक्तिर बाड़ी लौड़ी हेला बाड़ी। तो माता जशोदा श्रीकृष्ण को निधन संखाली दरिद्र पसरा अंधर लौड़ी हृदयरत्न हरा बोली संबोधन करिसंती। कारण जेपरी अंध व्यक्तिर तार बाड़ी हजिगले से जेपरी असहाय हो जाए ताकू आ किछि भी देखा जाए नहीं से चली पारेनी सेही परि भाबरे श्रीकृष्ण थिले तांकर वृद्ध काल रे एकमात्र संतान एवं से थिले तांकर बाड़ी सदृश अंधर जेपरी बाड़ी तार साहा भरोसा कृष्ण सेही
ସେହିପରି ଭାବରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସାହା ଭରସା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ହଜିଯିବେ ସେ କାହାକୁ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବେ, କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବେ, ଏ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ତୁମେ ମୋ ଅସହାୟର ସାହା, ତମେ ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି ଯେପରି ତାର ସାହା, ତୁମେ ମୋର ସେହିପରି ସାହା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ପସରା ଅର୍ଥ ଟୋକେଇ ହେଉଛି ତାର ସବୁକିଛି, ସେ ତାର ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ନାହିଁ ବଞ୍ଚେ। ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧନ ପରି ମନେ ଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଘରେ ହେଉ ବା ଯେତେ ବଡ଼ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତାର କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଚାଲିବା, ତାର କଥା କହିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହଲ ଠାରୁ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ସେ ସେଇ କଥା ଝୁରି କରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମୋର ସବୁକିଛି, ତତେ ମୁଁ ହରେଇକିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ହାର, ତୁ ମୋର ହୃଦୟର ରତ୍ନ। ମୋ ଜୀବନ ତୁ ହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ନୟନ ହେଲା ଆଖି, ପାଶୋରି ହେଲା ଭୁଲିଯିବା, ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥ ବିଗ୍ରହ ବା ପିତୁଳା। ନୟନ ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥ ଆଖି, ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଖିର ପ୍ରତିମା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜୀବନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଜୀବନ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଆଖିର ପ୍ରତିମା, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଆଖିର ମଣି ବା ମୁକ୍ତା। ତତେ ପାଶୋରି ଦେଲେ ବା ତତେ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି, ତୋ ବିନା ତ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ସମସ୍ତ ସୁଖର ଶେଷ ସୀମା। ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କିପରି ମୋ ସୁଖକୁ ପାଇବି, ସୁଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବି କେବେ, ତତେ କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବି? ତୁ ମୋର ସବୁ ସୁଖର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି। ଏ କଥା ଯଶୋଦା ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପର ପଦଟି ହେଲା ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୁରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇ ସାରୁ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ସାରୁ ଅର୍ଥ ଶେଷ କରୁ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରିବା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ତୁ କାହିଁକି ଜନକ ଜନନୀ ଅର୍ଥ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସୁଖକୁ ତୁ କାହିଁକି ଶେଷ କରୁଛୁ, ଏ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ, ତୁ ମୋହର ହେଲା ତୁ ମୋର, ହୃଦତାପ ଅର୍ଥ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ, ଏକଇ ହେଲା ଏକମାତ୍ର, ନନ୍ଦନ ହେଲା ପୁତ୍ର, ବିନାଶନ ହେଲା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ହରିଚନ୍ଦନ ହେଲା ହରି ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବାସ୍ନା ଏବଂ ତାହା ଦେହକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ହରିଙ୍କ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାହାର ବାସ୍ନା ମାନେ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ତାହା ଦେହକୁ ଶୀତଳ ବା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଏକଥା ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଅର୍ଥ ସେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଯେପରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସିଏ ଯେପରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ବା କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସବୁ ତାଙ୍କ ଶୀତଳତା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ତୁ ହେଉଛୁ ଏକମାତ୍ର ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୋ ହୃଦୟର ତାପକୁ ବା ହୃଦୟକୁ ତୁ ମୋ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁ ଯେପରି ହରିଚନ୍ଦନ ପରି। ତ ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟର ସନ୍ତାପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସିଏ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ମୋର ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ମୋ ସନ୍ତାନ, ତତେ କିପରି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, ତୁ ମୋର ହେଉଛୁ ହରିଚନ୍ଦନ, ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ସନ୍ତକ, ତୁ ମୋର ସବୁକିଛି, ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ଶୀତଳତା, ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ହରିଚନ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅର୍ପିତ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ, ତୁ ମୋର ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ବିନାଶକାରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଶରଣରୁ ଚୈତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମତେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଗୋଟିକା ହେଲା ପେଡ଼ା ବା ସନ୍ଦେଶ,
ସର ହେଲା କ୍ଷୀରସର, ଅଧାମ ହେଲା ରାବିଡ଼, ଲବଣୀ ହେଲା ଲୋହୁଣୀ। ତ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ତତେ ତ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ରୁଚେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତତେ ଦେଲେ ତୁ ଥୁ ଥୁ କରି କାଢ଼ି ପକାଉ, ମାତ୍ର ଲୋହୁଣୀ ବା ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁ ବା ହାତ ପତାଉ କାହିଁକି? ଏକଥା ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଭାଳି ଭାଳି ବା ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଏକଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ ମୋ କଣା ମାଣିକରେ। ତୋଳି ହେଲା ଟେକି ଧରିବା, ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ଅର୍ଥ ମିଶିଯାଉ, ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ତୋର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କଳା ମାଣିକ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତତେ ଟେକି ଧରିଲେ ବା ତୋଳି ଧରିଲେ ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଳି ହେଇଯାଉ ବା ମିଶିଯାଉ। ତୋ ଶରୀରର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ମୋ ମା ମନ କିପରି ବିଚଳିତ ହେବନି, ଏହା କହିଲୁ ଦେଖି। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ବା ଝୁରି ଝୁରି ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଡାକିନି ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଡାକିନି ହେଲା ଏଠି ଡାହାଣୀ, ଲୋଭନ୍ତି ହେଲା ଲୋଭ କରନ୍ତି, ବନେ ହେଲା ବଣକୁ, ବାରୁଥାଇ ମନା କରୁଥାଇ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ବଣରେ ଡାହାଣୀମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଥାଏ, ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଡରୁଥିଲି କାଳେ ଡାହାଣୀମାନେ ତତେ ଲୋଭ କରି ନେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତତେ ଯିବାକୁ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି। ତତେ ଯଦି ନେଇଯିବେ ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜା। ତ ସେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କିପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ତୁ ତ ଆମର ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ, ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କିପରି? ତୁ ଆମର ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ତୁ ଫେରିଆ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କେ, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ନିଶାଚର ହେଲା ରାକ୍ଷସ, ଶ୍ରୁତି ହେଲା କାନକୁ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ବଣରେ ରାକ୍ଷସ ମାତିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଧିକ୍କାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବଣରେ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଣିପାରି ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି ସେ କହି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣୀ କିପରି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବଣକୁ, ଏହା କହି ସେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଜି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦଟି ହେଲା ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଅଙ୍ଗୁ ହେଲା ଦେହରୁ, ତରୁ ହେଲା ଗଛ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ହେଉଛି, ତୁ ବଣରେ ଗୋରୁଚାରଣ ହେତୁ ବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା କାରଣରୁ ତୁ ବହୁତ ଶ୍ରମ ବା ପରିଶ୍ରମ କରି ଥକି ଯାଇଥିବୁ। ଆଉ ସବୁତକ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ତୋ ଦେହରୁ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବା ଖରା ପଡ଼ିବାରୁ ତୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଏବଂ ତୁ ଖରା ତେଜ ସହି ନ ପାରି ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିବୁ, ଏକଥା ସେ ମନେ ମନେ ଯଶୋଦା ମା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ତୋ କଠଉଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଇ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ମୃଦୁ ହେଲା କୋମଳ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବଣକୁ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ କଠଉ ଓ ଛତା ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବଣରେ ତୋ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ ଏବଂ ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏକଥା ଭାବି ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପର ପଦଟି ହେଲା କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ବେଣୁ ହେଲା ବଂଶୀ, କିମ୍ପା ହେଲା କାହିଁକି। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତୋର ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅନେଇଥାଏ, ତୋର ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାନ ଡେରିଥାଏ।
ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୋର ସେଇ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଆଉ ଶୁଭୁ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନଭୂମିରେ କାଳେ ତୋର କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏ କଥା ସବୁ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଠ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାରୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ କଥା ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।